جو ہم بات کریں گے یوزل یہ روٹین ہے وائرل کے جو پیشنٹس یہاں داخل ہوتے ہیں، جو چلے ہوئے مریض یہاں داخل ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ 2-3 مختصر باتیں کرتے ہیں ہمیشہ سے. جب بھی ہمارے پاس جو داخل مریض ہیں وہ 5 7 8 10 بن جائیں، ہم ان کو یہاں بٹھاتے ہیں اور ان کے ساتھ 2 مختصر باتیں کرتے ہیں، 2 یا 3. نمبر 1، یہ حادثہ جو تھا وہ کیوں ہوا. نمبر 2، اس حادثے میں آپ کو بعض تو ویسے حادثات ہوتے ہیں کہ اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے، وہ قدرت نے قسمت میں ایسا لکھا ہوا تھا ہو گیا. ویسے تو سب سارے حادثات کے اندر ہمارا واقعات کے متعلق ہمارا یہی خیال ہے، لیکن کچھ واقعات جو ہیں اور کچھ حادثات جو ہیں وہ خالص اپنی غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں بیٹھنے کا اور بات کرنے کا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم ان حادثات کو باقی لوگ یا جو ہم نے ایکچولی غلطی کی اس کو ہم باقی لوگوں کو بتائیں. اس لیے نہیں کہ جو جس کے ساتھ حادثہ ہوا، جس نے غلطی کی، اس کا کوئی مذاق اڑے یا ہم اس کی طرف غصے سے دیکھیں یا دل میں سوچیں کہ یہ دیکھو کتنا گیا گزرا، یہ اس نے ایسا کیا. اس کے پیچھے مقصد صرف ایک ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو سن رہے ہیں یا جن کو ہم سنا رہے ہیں وہ لوگ یہ غلطی نہ کریں. سب سے پہلا مقصد. دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی جلنے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو آپ لوگوں کو فرسٹ ایڈ ہم بولتے ہیں، جو فوری طور پہ آپ اور میں ڈاکٹر نہیں ہیں، حادثہ ہوا، وہاں آگ لگی، تو جو سب سے پہلا ہم نے کام کرنا ہے وہ فرسٹ ایڈ ہے، جو فوری موقع پہ آپ نے طبی مدد دے دینی ہے. اور اگر وہ طبی مدد ٹھیک، پہلا جو آپ نے حرکت کرنی ہے، پہلا جو آپ نے کام کرنا ہے، پہلا جو آپ نے شور ڈالنا ہے یا کوئی بھی آپ نے ایکشن لینا ہے، اگر وہ آپ نے ٹھیک لے لیا ہے تو ہمارا ایک مریض ہے پرائیویٹ، اس نے دکھایا میرے دوست ڈاکٹر صاحب کو، تو اسے ہم نے بتایا، طریقہ بتا دیا، تو اس نے آ کے کوئی 2-2.5 مہینے بعد جب وہ آیا تو کسی انڈسٹری میں کام کرتا تھا، اس نے جو پنجابی میں بتایا میں آپ کو اسی طرح سے بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب جس طرح تسی مینوں دسیا سی نا علاج کرنے کا طریقہ، تو میں تواڈے 27 مریض جڑے نے 2 ماہ کے بعد آئے، 27 مریض کا میں آپ ہی علاج کر دیتا. ہی واز ناٹ اے ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر نہیں تھا. سمپل سے بتا کہ اگر آگ لگ جائے تو تم نے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، فلاں چیز نہیں کرنی. اگر آپ صرف موقع پر اپنا دماغ، سوچ، ٹینشن فری رکھتے ہو، اس کو ٹھیک رکھ لیتے ہو، تو اس کا فائدہ یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ کرے آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے، کسی ہاسپٹل نہ جانا پڑے. تو یہاں بٹھانے کا مقصد، سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اول تو حادثہ نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو جائے چھوٹا حادثہ ہو تو اس میں آپ کو نقصان زیادہ نہ ہو اور آپ خود وہاں پہ اس کا علاج کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ ہم طبی مدد کی بات کریں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ حادثات ہوتے کیوں ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کے مریض کو حادثہ کیسے. باجی تسی دسو تواڈے مریض نو کیا، ہم سب سے پہلے پوچھیں گے، اور آج میں تھوڑا سا اس کو چینج کر رہا ہوں. جب جیسے جیسے پوچھتے جائیں گے اس میں وہاں ہم یہ دیکھتے جائیں گے کہ اس حادثے سے اس کیس میں کیسے بچا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے، تو باقی سب لوگوں کو بھی اندازہ ہو. باجی کی ہوا تواڈے مریض نو؟ سلنڈر پھٹا یا وہ پائپ جو ہے وہ لیک کر گیا؟ سلنڈر بالکل پھٹ گیا، یہ گیس جمع اسے آگ لگ گئی. اچھا، یہاں پہ ہم جو باجی کہہ رہے ہیں ہم ان کی بات کو مان لیتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہنا کہ وہ اس نے غلط کہا یا ٹھیک نہیں کہہ رہا، لیکن ایکچوئل بات بتاتا ہوں. یہ بعد میں آپ کو چینل بتاتے ہیں، آپ نے وہاں جا کے اس کو دیکھیں. چینل آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے، اس میں جا کے دیکھیں پوری ہم نے ریکارڈنگ گیس کی گیس بلاسٹ پہ کی ہوئی ہے. آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں، سلنڈر نہیں پھٹتا کبھی بھی، بہت کم سلنڈر پھٹتا ہے. تو پھر آگ کیسے لگی؟ یہ کلوز کمرہ ہے، بند کمرہ ہے، کچن ہے یا گھر کا کوئی کمرہ ہے. اس کے اندر میں نے ایک گیس کا سلنڈر رکھا ہوا ہے، اس میں گیس لیک ہو رہی ہے. میں جب بھی اندر آتا ہوں تو مجھے اسمیل آتی ہے، لیکن میں اتنا نالائق ہوں
मैं मरीज़ की बात कर रहा हूँ। मरीज़ इतना नालायक है मेरा कि उसे ये तो पता चल रहा है कि इसमें गैस लीक हो रही है, उसे ये नहीं समझ आ रही कि गैस लीक होगी और जमा होती रहेगी। और क्योंकि मेरा किचन बंद है या कमरा बंद है, अगर वो गैस ज़्यादा जमा हो गई, एक वक्त आएगा जब वो माचिस जलाएगा चाय के लिए, वहाँ धमाका होगा। तो यकीन जानो गैस सिलेंडर बहुत कम फटते हैं, ये बहुत मोटी चादर के बनाए जाते हैं। अगर गैस सिलेंडर फटे, दूसरी आपको बात बता दूँ, अगर किसी वजह से गैस सिलेंडर फटे तो बंदा वहाँ बच नहीं सकता, क्योंकि जब सिलेंडर फटना है तो उसके इतने वो जो लोहा और उसके वो जो पीसेस उड़ेंगे, उसके टुकड़े, कि वो बंदे को वहीं पे खुदा न खास्ता इतना नुकसान होगा, इतना ज़ख्म होगा कि बंदे की जान ले लेंगे। तो आम तौर पे अब ये देख लो कि जितनी बाजियाँ यहाँ बैठी जो बताएंगी ना कि किचन में सिलेंडर जब फटा था, काम करते हुए सिलेंडर फटा था, या किसी और वजह से आप बता दें जी मेरे घर में सिलेंडर फट गया। यूजुअली सिलेंडर नहीं फटता, वहाँ गैस जमा होती है, हम एहतियात नहीं करते, हमें पता होता है कि यहाँ स्मेल आ रही है, तो हम गलती से जमा होने देते हैं गैस को और फिर एकदम उसमें धमाका हो जाता है। तो इसमें बेहतियाती क्या और इसकी एहतियात क्या करनी है, कौन बताएगा? गैस की स्मेल आ रही हो तो कोशिश करें कि खिड़कियाँ दरवाजे बंद करें और गैस का जहाँ से लीक हो रही है उसको खिड़कियाँ दरवाजे खोले, आपने बोला सॉरी कोई बात, हम आपस में बैठे जी खोल दें। तो बाजी की बात सुनी कि अगर आपको गैस की स्मेल आ रही है तो खिड़कियाँ दरवाजे खोल दें, और ये पूरी एक वीडियो बनी हुई है इस पर, आप जाके उसे देखिएगा, 2-3-4 मिनट की होगी। अगर आप किसी कमरे में दाखिल हुए, आपको गैस की स्मेल आती है, तो आपने सबसे पहला काम जो करना है कि अपनी हवास बरकरार रखनी है। आपने वहाँ माचिस भी नहीं जलानी, आपने वहाँ बत्ती भी नहीं जलानी, लाइट भी ऑन नहीं करनी, क्योंकि जब आप इस बटन के साथ लाइट ऑन करते तो अंदर बहुत छोटा सा शोला होता है और वो धमाके के लिए काफ़ी होता है। आपने करना कि आपने वो जो उसके खिड़कियाँ और दरवाजे खोल के पीछे हट जाए, वहीं खड़े रहें। क्यों? कोई और बच्चा, कोई और बंदा आके बेध्यानी में दौड़ते हुए आके लाइट ना ऑन कर। और उससे पहले जो करने का काम है, जब आपको घरों में गैस की स्मेल महसूस हो, उसकी रिपेयर करवाया करो। हम रिपेयर नहीं करवाते। भाजी आपको क्या हुआ, आपके मरीज को क्या हुआ? बच्ची सी मेरे छोटी जो मोटरसाइकिल या खिलाड़ी वो रेड की में 2 मिनट सेंसर में हाथ लगा गया, तो एक हाथ के फिर भी जोड़ गया, एक उंगली टूट गई। बच्ची छोटी थी, मैं बता देता हूँ, बच्ची छोटी थी, मोटरसाइकिल ला के खड़ा किया हमने, तो बच्ची रिड़ती आई और आके सिलेंसर के ऊपर उसने हाथ रख दिए। ठीक है, जो बाजी अल्फाज बोले वैसे ही बोलते हैं। पंजाबी भी हमारी अपनी ज़ुबान है, ज़ुबानें सारी अपनी हैं, तो इसलिए जैसे उन्होंने कहा उसी तरह से। गलती किसकी थी? माँ एहतियात नहीं की, एहतियात नहीं की। गलती किसकी थी? माँ की थी। क्या गलती थी? एहतियात नहीं की। एहतियात क्या हो सकती थी? बच्चे को उठा लेते, नंबर 1। आगे बाइक वहाँ ना रखें जहाँ बच्चे हों छोटे। जहाँ छोटे बच्चे हैं उन्हें तो अकल नहीं है, वो तो प्रोफेसर नहीं लगे हुए जी, आपको तो अकल है। अब आपको सबसे बड़ी एहतियात ऐसी बेवकूफ़ियों से, ऐसी बद एहतियातियों से, ऐसी गफलत जो है, उसकी एक बड़ी एहतियात बता देता हूँ। जिन घरों में बच्चे छोटे हैं, बहुत छोटे हैं, अभी चलना शुरू किया या अभी रेड़ रहे हैं, क्रॉल करते हैं जी, ठीक है, जिन्हें घर बच्चे की रिड़न डे ने 2-3-4 साल ने अकल इन्नी नहीं हैगी, अजे इन्ना शौर नहीं, समझ नहीं दी। उस घर में कोई भी गर्म चीज़ आप रखते हो, आपने ये यहाँ पे जो आपने बटन लगाया, जैसे वो लगा हुआ है, यहाँ पे बिजली के बटन आपके नहीं होने चाहिए। आप उस घर में कोई भी नंगी चीज़, जैसे आप मोटरसाइकिल ला के खड़ा कर दो, कोई ऐसी चीज़, वो देखो मंजी खड़ी कर दो, चार पे खड़ी कर दो, उसे किसी ऐसी जगह कि बच्चा वहाँ तक जा ना सके। आप देखो बच्चे अक्सर साइकिल, जिन घरों में साइकिल या मोटरसाइकिल रेड़ के ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, कभी भी ऐसे घर में स्टैंड पे साइकिल खड़ा नहीं करते, उसे हमेशा स्टैंड उतार के उसे करके उसके आगे कोई 4 पहिया कुछ ऐसा रख देते हैं कि वो आगे ना जा सके, उसे लॉक कर देते हैं। तो गलती ये थी कि अगर मोटरसाइकिल पता था कि, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अगर मैंने मोटरसाइकिल ला के खड़ा किया तो मेरा इतना अपना दिमाग होना चाहिए कि यार साइलेंसर गर्म होगा, बच्चा अगर आता देखो तो मेरा फ़र्ज बनता था, बच्चे की गलती नहीं है।
तो घरों में दूसरी एहतियात आपने ये करें। जी आप बताइए क्या हो, बैठे बैठे बता दो कैसे। नहीं दोबारा से बताइए। वहाँ कौन सी तार थी? सोलर प्लेट की तार थी। उसने समझा कि यहाँ से करंट डालेगा, उसने पता डाला फिर उतार दिया। कहती मैंने चलो बाहर के पर्दे पर डाल देती हूँ, तो वो बाहर तार फलाने भी पड़ता है, तो वो बाहर में तार थी तो पर्दा उसके ऊपर चले गया। छत के ऊपर कपड़े डालते हुए पहले सोलर वाली तार पे डाल दिया कि यहाँ कौन सा करंट आ रहा है, फिर कुछ याद आया फिर उतार लिया, फिर दीवार पे डाला जिसके नीचे वाकई नंगी तार थी। आप सब लोगों से गिला है, सोचती नहीं है। अल्लाह ताला ने ये चीज़ यहाँ पे जो है वो दिमाग सोचने के लिए दिया था, हमने से यही काम लेना छोड़ दिया। मिसाल मैं हर जगह वो मिसाल बताता हूँ, आपको भी बता देता हूँ। मुझे वो अखबार की कटिंग नहीं भूलती, उसके ऊपर खाने में 3 कालमी जन सुर्खी थी। बीए का स्टूडेंट मोटरसाइकिल बिठा के माँ अपनी को लेके जा रहा है, गाड़ी आ रही है, वहाँ से आगे से गुजारने की कोशिश की, गाड़ी की तो आंखें कान नहीं है। उसका दिमाग क्यों नहीं से काम किया कि ये गाड़ी आके मेरी टक्कर मारेगी, मैं खुद भी मर सकता हूँ, मेरे साथ माँ है, खुद बच के माँ मर गई। दिमाग अपने को सोचने के लिए मौका नहीं देते। ये कैसे हो सकता है कि मेरे घर की जो छत है उसके साथ नंगी तार दे। पहली बात तो ये कि नंगी तार क्यों थी, उसे कवर करवाइए। जैसे हमने मोटरसाइकिल की बात की, जैसे हमने सिलेंडर लीक होने की बात की, ऐसे बिजली की नंगी तार नहीं होनी चाहिए। अब याद आया, आपके फ्लोर में एक कमरे में किसी में मुझे नंगी तार, मुझे पता है टेलीफोन की तार है, मैंने वो भी नहीं रहने दी। मैंने कहा सिस्टर इसको उतरवाइए, इसको टेप करवाइए और इसे इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसे बंद कीजिए। ये मेरा घर है, ये मेरी चीज़ें हैं, मेरे घर में मैं अपने बच्चों का नहीं अगर देख पा रहा तो बाहर से आके करेगा। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसमें मैं सोच रहा था कि गवर्नमेंट आके वो मेरे घर की बाहर जो तार है उसके ऊपर प्लास्टिक का वो शीट डाल के जाए। गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, गवर्नमेंट अकल नहीं बांटा करती। ये आपके लिए नहीं मैं कह रहा, आम तौर पर, क्योंकि मैंने बताया ना आज हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे कि हम गलतियां क्या करते हैं। तो ये हम किसी खास बंदे की तरफ उंगली करके नहीं कहेंगे, ये हम मुआशरे में ये जो गलती कर रहे हैं उन सब के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ एहतियात क्या है, आपके घर के इर्द गिर्द आपको पता होना चाहिए कोई नंगी तार नहीं होनी चाहिए। कपड़े, यार आप कपड़े कैसे आप डालते हैं कि दीवार के उस तरफ कपड़ा गीला फेंक रहे हैं जिसका मुझे पता नहीं कि पीछे क्या है। तो जब भी कोई काम करने लगते हो इस चीज़ को, दिमाग को थोड़ा सा हाजिर रखा करो। कौम से गिला ये कि हम अब सारे काम बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, दिमाग को हाजिर नहीं रखते, उसे ज़ामत नहीं देते। ये रखिया करें। जी भाई आपके मरीज के साथ क्या हुआ? जी नीचे करो। दूध में गिर गया। दूध में गिर गया था। मरीज की उम्र कितनी है? 4 साल बच्चा है। 4 साल। दूध में कैसे गिर गया? रखा हुआ था, कहता कहता आके गिर गया। रखा हुआ था। कितना दूध था? 20 किलो। 20 किलो दूध था। पहले कभी नहीं गया उधर, किचन में रखा था। किचन घर के अंदर ही है ना, दूसरे तीसरे मोहल्ले में तो नहीं है। तो ये आपका जुमला कहना, अब देखो जो मैं अभी बात कर रहा था कि ज़हन को थोड़ा सा हाजिर है, बच्चा पहले कभी नहीं गया, किसी एक दिन तो जाना था ना। मैं कारोबार दूध का कर रहा हूँ, कारोबार है ना, वहां पैसे बचाने के लिए घर के अंदर 20 किलो का देगचा मैंने रखा हुआ है, बचा लो पैसे। जितने मैंने 5, 6, 7, 8, 10 साल में बचाए होंगे उतने उसके इलाज पे लगेंगे। अल्लाह करे बच जाए, जान बच जाए। और अगर खुदा न खास्ता जान को खतरा हुआ तो सारी की सारी बचत, सारा गवर्नमेंट के साथ फ्रॉड जो है वो सामने आ गया। चलिए हम उस लेवल तक नहीं जाते। गलती किसकी थी, आपको अभी क्या कहता हूँ, और ये बात हम देखिए बार बार आज रिपीट होगी। जिस घर में छोटे बच्चे हैं, आवा साइलेंसर गर्म है, आपने चूल्हे के ऊपर दूध रख दिया, पानी रख दिया, आपने वहाँ सॉकेट्स नीचे दे दी जिसमें बच्चा खेलते खेलते जाके कोई उंगली या उसके हाथ में कोई पेन है या कागज है या कोई तार है उसके अंदर दे दे, नुकसान बच्चे का कसूर नहीं है।
میں نے 3-4 شہروں میں اور میں بھی کام کیا ہوا ہے. یہ شہر میں نام نہیں, اس کے اوپر ریکارڈنگ کے اوپر نام نہیں لینا چاہتا, پتہ تو سب کو ہے, لیکن واحد شہر دیکھا ہے جہاں دودھ پینے کی بجائے بچوں کو کاٹنے کے کام آتا ہے. کسی ایک وقت میں میرے سینٹر میں 3 سے 4 بچے ہوتے ہیں, ان سے پوچھا جاتا ہے کیا ہوا, یہ دودھ ڈگ پیسی. یار خدا کے لیے عقل سے کام لو. اللہ تعالیٰ نے دودھ جو ہے وہ پینے کے لیے بنایا تھا, تم بچے جلا رہے ہو اس کے ساتھ, مناسب نہیں ہے. اور اب اتنی دلیری سے بتایا جی 20 کلو دیکھ جیسے جی, آپ لک ایٹ مائی باڈی, یہ ٹھیک نہیں ہے. پھر وہی بات, یہاں کچھ تھوڑا سا سوچنا شروع کرو یار. واٹس ایپ سے, فیس بک سے, جگتوں سے باہر آئیے. بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے, اگر مل گئے ہیں ان کی قدر کیجیے. آپ کے مریض کے ساتھ کیا ہوا بھائی؟ جی کون سا کیس ہے؟ سوئسائڈ کیس ہے. چلیے ٹھیک ہے, وہ تو کیس آپ کا انہیں کے ساتھ. جی آپ کے کیا خود کو چلا لیا؟ چلیے اس کے اوپر بعد میں بات کرتے ہیں. یہ تو ذہنی اور نفسیاتی کا مسئلہ ہوگا. جی سلنڈر پھٹا, تو سلنڈر پھٹنے کی میں نے جو بات آپ کو بتا دی, آپ کو سمجھ آ گئی؟ پنجابی دسن کی لوڑ تے نہیں, بنیادی طور پہ سلنڈر نہیں پھٹتا, اتنے گیس جمع ہوتی رہتی ہے, سانو پتہ نہیں لگتا. سانو پتہ بھی لگتا اسی بس جنوں کہتے نا کہ دھوکھا دے دینے آپ کہ کوئی گل نہیں ویکھ لیں گے. تو کس ساری اپنی باجی کہہ رہی ہیں, ساری اپنی غلطی. تو کسی وقت کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ وہاں گیس اتنی بھر جاتی ہے کہ پھر وہ بلاسٹ ہو جاتا ہے. جی باجی آپ کے کیا ہو مریض؟ تیزاب گرا تھا واش روم سے. کیسے؟ تیزاب واش روم کا, وہ واش بیس کا وہ تھا نا ہول, ہاں اس میں گرانے لگے تھے. ہاں تو وہ شاید گیس وغیرہ پڑی, میں پاس نہیں تھی, مجھے نہیں پتا. ہاں. تو جو بتا رہے ہیں تو وہ شاید اس کی وجہ سے گیس ان کو چڑھی ہے, کچھ نظر نہیں آیا. تو یہ غلطی دیکھیں, سردیوں میں جب میں یہاں مریض بٹھاؤں گا, ایک وقت میں اتنے مریض 5 6 7 لوگ ہوتے ہیں. بھئی کیا ہوا تھا سر جی؟ لکڑیاں جو ہے نا وہ جلائی تھیں, تو لکڑیاں جل نہیں تھیں, ہم نے اس کے اوپر پٹرول پھینکا, ہم نے اس کے اوپر مٹی کا تیل پھینکا. تو کیا ہوا, وہ آگ جو ہے, آگ کے ہاتھ میں مٹی کا تیل ہے, آپ پھینکتے ہو تو آگ تو لپک کے آتی ہے نا مٹی کے تیل اور شعلے کے. تو جب وہ آپ تک آئی تو اس نے آپ کو بھی جلا دیا. کتنی بے احتیاطی ہے, کتنے ظلم کی بات ہے کہ جو واش روم کو صاف کرنے کے لیے آپ تیزاب آپ لے کے آئے تھے, آپ نے اس مریض کی طبیعت صاف کر دی, تو پھر بے احتیاطی کی. تو آج ہم بے احتیاطیوں سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ کے ہاتھ میں تیزاب ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں مٹی کا تیل ہے, اگر آپ کے ہاتھ میں پٹرول ہے, آپ نے آگ کے قریب نہیں جانا. تیزاب کر رہے ہیں تو تیزاب کا پتہ ہونا چاہیے. جو بیویاں کچن میں کام کرتے ہیں یا تیزاب کے ساتھ یا باتھ روم میں کام کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے کہ جب آپ تیزاب پھینکتے ہیں تو اس میں سے زہریلے دھواں نکلتا ہے. تو اس لیے تیزاب جب بہت زیادہ نہیں ڈالنا, اور اگر ڈالو تو اپنا کور کیا ہوا اور بہت تھوڑی تھوڑی مقدار میں ڈالنا ہے. تو یہ بے احتیاطی جو ہے, وہ بے احتیاطی بھی ہم نے سن لی, اور اس کی احتیاط کیا کرنی ہے وہ بھی ہم نے بات کری. جی باجی آپ بتائیے. جی پانی میں گرا تو چیدہ دو کوئی گل. چاول بوائل کرنے کے لیے رکھے تھے اور وہ پیچھے کو گر پڑا. ہم نے ایک وقت میں وہ مزاح بھی تھا اس میں طنز بھی تھا, اس میں دکھ بھی تھا. میری بھینوں نے کوئی ڈش جڑی چھڈی نہیں ہوئی جہد بچے اپنے نہیں کاڑے ہوئے. میں یہی لفظ آپ کے لیے بولوں گا, بڑے دکھ کے ساتھ بولوں گا. کوئی طنز نہیں ہے, کوئی آپ سے غصہ نہیں ہے. آپ پہ غصہ نہیں آتا, جب آپ یہ کام کرتے ہو تو ترس آتا ہے, بلکہ بعض کا تو بالکل دماغ کا سن ہو جاتا ہے کہ واقعی بچہ آپ کا اپنا ہی تھا. اتنا ظلم. چاول بنائے, چاولوں میں بچہ کون ڈالتا ہے یار؟ اس نے جی حلوہ پوری میں بچہ گر گیا, گجریلے میں گر گیا. جی ابھی پچھلے دن اس نے بتایا جی جو وہ گول گپے والا پانی جو وہ گرم کر کے کاٹ رہے تھے, اس کے اندر بچہ گر گیا. تو ہم حیرت سے ان ماؤں کو دیکھتے رہتے ہیں کہ خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں. کیسے ہوا باجی بتائیے ذرا, تاکہ باقی لوگ احتیاط کر لیں. صرف مقصد اتنا ہے آپ کے اوپر تنقید کرنا. چاول بوائل کر رہے تھے, کھیلتا کھیلتا ہے. پیچھے پاکستان میں دیکھیں کتنے بچے کتنا کھیلتے ہیں, اور کہاں کھیلتے ہیں؟ کچن میں کھیلتے ہیں. کچن میں نہیں تھا, سین میں تھا. باجی چلو تھوڑی جی میری بھی مان لو. تسی انیاں غلطیاں, مینوں بھی ایک غلطی کر لینا دو.
یہ اشارتن کہہ رہے ہیں کچن میں کیڑا تسی کٹ کرتے ہو بچے کچن میں کھیلتا ہوا بچہ گیا پتہ چلتا ہے پاکستان میں کھیل کود کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہو گئی بچے سارے کھیل رہے ہیں کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں چولہے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گرم دودھ کے ساتھ کھیل رہے ہیں گرم پانی باجی معافی دے دو ایک اور جب پچھلے جا کے ویڈیوز دیکھیں ان کو آپ نے چینل بتانا ہے اور وہ ویڈیوز ان کو بتانی ہے میں یہاں دوبارہ مختصر بتا دیتا ہوں اس سے کیسے بچنا ہے ایک آئیڈیا ہے ایک ترکیب ہے جتھے تسی کچن وچ کام کر رہے ہو وہ بیبیاں بھੈਣਾਂ وہ بھائی جنہیں تو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو آپ بڑے بڑے کچنز کی بات کر رہے ہیں ہمارا تو ایک ہی کمرے کا گھر ہے چھوٹا سا سین ہے ان کے لیے بتا رہا ہوں جیسے نہانے کے لیے کھرا بناتے ہو نا ایسے چولہے کے لیے بھی ایک تھڑا بنا لو نہ بناؤ کچھ بھی نشان لگا لو ایک چکور کہ یہ چولہے والی جگہ ہے اس کے میٹر تک کہ بچہ اگر گرا بھی تو وہ چولہے تک نہ پہنچ سکے چولہے سے دور گر کے وہاں اس کے اندر بچہ کوئی نہیں آ سکے گا اور اس میں نے بتایا آپ کیسے کر سکتے آپ سمپل لائن لگا سکتے ہو آپ اگر فرش ہے تو اس کے اوپر رنگ کی لائن لگا سکتے ہو سرخ رنگ کی لے کے لائن لگا لو یار 20-25 روپے کی ڈبی ہوتی ہے اچھی لائن لگا لو جو انگریزی سمجھتے ہیں انہیں کہتے ہیں کڈز فری زون بچوں کے لیے ممنوع علاقہ باجی یہ بھی حکومت نہ پاؤ پارک اگر نہیں بھی ہے تو بچیاں نو چاول والے پانی نہ کھڈاؤ گرم پانی جلا دیتا ہے ٹھیک ہو گیا بے احتیاطی بھی پتہ چل گئی احتیاط کیا کرنی ہے وہ بھی پتہ چل گیا ٹھیک ہے جی باجی آپ بتائیں میرا بچہ ہوٹل میں کھیل رہا تھا دودھ نہیں نکلا کڑائی میں دودھ ڈال کے رکھا ٹھنڈا پانی لا کے دو یار آپ دیکھتے جاؤ پانی میں گرایا آپ نے دودھ میں گرایا آپ نے چاولوں میں گرایا بچے آج کل کھیل کود میں زیادہ چلے گئے ہیں وہ ہوٹل پہ تھا اور وہ کھیل رہا ہے وہ دونوں بھائی جل گئے ایک غصے میں آ کے پیچھے سے گرا پیچھے دودھ پڑ ٹھیک ہے بس باجی اصل بات آپ بتا رہی ہے بچوں کو تربیت دینا شروع کرو پچھلے کلپ میں اس نے بتایا بھائی نے اس نے کہا جی بچے تھے میرے سامنے لڑ پڑے تو دوسرے نے اسے ماچس جلا کے اس کے اوپر پھینک دی یہ تربیت دے رہے ہو کون سے ماں باپ یار کیسے ماں باپ ہو آپ یہ کیسے کر سکتے ہو تو بچے اب اگلی کام کی بات سن لو بچے ماں باپ کو فالو کرتے ہیں جیسا آپ گھر میں کرو گے جیسا آپ اپنے میاں کے ساتھ یا میاں اپنی بیوی کے ساتھ کرے گا بچے وہی کریں گے بچے بالکل وہ حرکت کریں ماں باپ بچے وہ حرکت کریں دن جی ماں باپ جڑے دن وہ کر دن باجی بتا رہی ہے میں باجی مہربانی مینوں آزاد کرنے تو انہیں کہنا ڈاکٹر صاحب ساریا سخت گلا ساڈے والے تو میں نہیں میرے مریض بھی بتا رہے ہیں وہ بھی اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں ان میں کوئی بات سخت نہیں ہے بات پیچھے ایک ہی ہے اللہ کرے کہ آپ کی ذرا سی احتیاط سے آپ کا بچہ محفوظ رہے اصل بات یہ ہے جی بھائی آپ بتائیے کیا ہوا جی عذاب گرا کیسے جی کاروبار ہے تو اس میں بھی اگر آپ کاروبار بھی کر رہے ہو بجلی کا کاروبار کر رہے ہو گیس کا کاروبار کر رہے ہو تیزاب کا کر رہے ہو تو بنیادی چیز یہ احتیاط ہے اس میں احتیاط کیا ہو سکتی ہے آپ نے بھاری گلوز جو ہیں وہ اگر پہنے ہوئے ہیں گرپ والے پہنے ہوئے ہیں ایپرن اس طرح کا ہے جیسے میں بیبیوں کو بتاتا ہوں کہ جب وہ کچن میں کام کر رہے ہو تو اڑتا ہوا دوپٹہ نہیں لے کے جانا ایپرن باندھ لو ایپرن نہیں ہے تو دوپٹہ جو ہے اسے پیچھے ناٹ باندھ لو کوشش کرو کوشش ہو سکتا ہے ساری عمر کچھ نہ ہو ایک ذرا سی غلطی اور ساری سزا ساری عمر کی سزا بن جاتی ہے ساری اپنی غلطی ساری ہماری اپنی ہوتی ہے ٹھیک ہے باجی کہہ رہی ہے تو احتیاط جی آپ سرجری کی جی لائٹ کیسے لگی ہے وہ کام کر رہا تھا جو کھیتیوں کو موٹریں نہیں لگائی جاتی پانی والی تو اس کا بور کر رہا تھا اوپر تاریں جا رہی ہے تو اس نے کھمبا اوپر کیا جب یہ بہت کامن ہے کہ ہم نلکے کا بور کر رہے ہیں ہم ٹیوب ویل کا بور کر رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں راڈ ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں تھا اوپر تاریں جا رہی ہیں تو دیکھو جو سب سے پہلے بات شروع کی مجھے بہت زیادہ گلہ ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے سلا دیتے ہو یار
ये कैसे हो सकता है कि ऊपर तारे जा रहे हैं, मैं बोर करते वक्त मैं उसका सरिया देना उसके अंदर मार दूं? तो इसमें सबसे बड़ी एहतियात ये कि अपने आप को हाजिर तो रखा करो ना यार, हाजिर तो रखा करो, ये गफलत ना किया करो। ठीक है, आप क्या बता रहे हो बाजी? यार तुम बाजी नहीं तू बाजा है। मैं अब रिकॉर्डिंग पे कहता हूँ, जिस वक्त देखो गैर हाजिर दिमागी का अल्लाह ताला ने क्लासिकल जो ना मेरी कौम में वो खमीर रखा हुआ है कि जब मैं बाजी कहता हूँ तो बाजा बोलता है, जब बाजे को कहता हूँ तो बाजी बोलती है। क्या हो गया यार, ग्रामर ही उल्ट कर देती जे। और देखो इसमें कोई तंज नहीं है, यही गलती हम घरों में कर रहे हैं। मतलब बाजी और बाजे में फर्क ही नहीं है कोई भी। और अब सुनते हैं, हम देखते हैं, मैंने जो अभी मिसाल दी, एक बंदा है गाड़ी को आते देख रहा है, पीछे मां बिठाई हुई है, पंजाबी च कहते मैं चकानी दे के लंघ जाऊंगा इनू। खैरियत है यार, गाड़ी की आंखें नहीं होती, गाड़ी के कान नहीं, उसके अंदर ड्राइवर होता है और उसकी स्पीड इतनी होती है कि वो आपको बचाने के लिए उसने एकदम से ब्रेक लगा के फिर आगे नहीं चल पड़ना, या वो किसी गली में नहीं जा सकती, उसने पटड़ी पे रहना है। तो यार कुछ थोड़ा सा अपने कान तो खुले रख, ग्रामर की गलती जी वो तो सही कर लो अपनी, कुड़ी और मुंडे की पछाणते हुए ना। और जिस दिन मुझे लड़की और लड़के की पहचान, बाजी और बाजी की पहचान आ गई, उस दिन इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों को चावल के पानी में, चाय में, दूध में और पानी में गिरा के उन्हें उबालूंगा नहीं। बच्चों को, छोटे बच्चों को इतना जुल्म ना कीजिए। अगर इन सबको यकजा कर लूँ, किताबों में लिखा हुआ है कि 100 में से 75 वाक़यात जो हैं वो सारे के सारे हमारी बेएहतियाती की वजह से और बेवकूफ़ी की वजह से होते हैं। घर चंदे घर भी बाहर भी जिन्ने भी हादसा हैं 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75 हादसा होवड़ी ना, सारी हमारी अपनी बेएहतियाती और गैर जिम्मेदारी। जी बाजी आप बताइए, मैं बाजी से पूछ रहा हूँ, तुम बाजे हो, बाद में पूछूंगा। जी पतीले में ना पानी बॉईल करके लेके जा रही थी तो फर्श पे आगे पानी था, वहाँ से स्लिप से निकल आया। तो राउंड में मैंने कहा, बाजी ने बड़ा गुस्सा किया। मैं कहा बाजी दी ऐनक से ऐनक नंबर लगा के दो, तो बाजी मेरे से नाराज हुई कि डॉक्टर साहब गलती भी तो हो सकती है। हम गलती भी करते हैं, मानते भी नहीं हो करते। यार मेरे हाथ में अगर पानी का पतीला है, मुझे नजर आ रहा है कि फर्श के ऊपर पानी भी गिरा हुआ है, तो मुझे ये समझ क्यों नहीं आ रही? फिर वही बात जिस बात पे आपको रोका है कि बाजी कहता हूँ तो लड़का बोलता है, लड़का कहता तो बाजी बोलती है। मतलब हम इस चीज़ को कायम क्यों नहीं रखते? बेहतियाती क्या थी, हाथ में पानी का बड़ा बर्तन है और पानी फर्श पे भी पानी पड़ा हुआ है, जिससे पता है कि स्लिप हो सकती हूँ, गिरी। और देखिए एक यंग लड़की जिसका सारे कितने फीसद जली है बच्चे? 8%। और दोनों आंखें इन्वॉल्व हैं, चेहरा बुरी तरह से जला हुआ है। थोड़ी सी बेहतियाती, क्या बेहतियाती? दिमाग काम नहीं किया उसने। तो सवाल ये बनता है कि दिमाग था सही, लेकिन फिर मुझे जवाब भी मिलता है कि अल्लाह ताला ने सबको दिया हुआ है। अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है, 2 आंखें भी दी हैं, 2 कान भी दिए हैं, 2 हाथ भी दिए हैं, दिल भी दिया है। प्रॉब्लम कहाँ है? अल्लाह ताला ने पूरी फ्याजी से दिया, औलाद भी दी, कारोबार भी दिया। गलती कहाँ हुई? अल्लाह ताला की नेमत का मैंने शुक्र ही अदा नहीं किया, और उसको जितनी बेवकूफ़ी से इस्तेमाल कर सकता है वो ये ना करें, क्योंकि इसके साथ जो रोग लगता है वो पूरी ज़िंदगी का लगता है। जी भाजी आप बताओ। बैठे रहे क्या? इलेक्ट्रिशियन है, छत मस्जिद की छत पे काम कर रहे थे, ऊपर से कार गुजरी थी, वो ठीक है। अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई पीछे से आ रहा है, वो एकदम से खड़े हुए तो इधर टच हो गया। ठीक है, तो जब आप गलती करने लगते हैं, इलेक्ट्रिशियन खास तौर पे जो बोर वाले हजरात हैं, जब वो करें तो वो देख ले कि मेरे इर्द गिर्द तार, और कोशिश करेंगे एक बंदा वो खड़ा हो जो फौरी तौर पे उसे रोकने के लिए। ये गलती नहीं करनी। यूजुअली वैसे अगर आप वारदात करें, करते देर से मुझे अंदाज़ा है, लेकिन आपकी जान से तो कुछ कीमती नहीं है। कोशिश करें आपके घर के ऊपर से तार जो गुजर रही हैं वो कवर्ड हों। ठीक है, आपने कुछ बताना है? आपके मरीज के साथ क्या हुआ? जी पानी बॉयल किया हुआ था। बच्चे की उम्र कितनी थी? 8 माह। मेरे ख्याल है कि मैं वीडियो अब बनाना बंद कर दें और आपको बताना ही बंद कर दें। 8 महीने तो बच्चा थे, तो पता है यूनिवर्सिटी पर प्रिंसिपल लगा होता है भाजी। 8 महीने का बच्चा पानी में कैसे गिर गया? छोटी बच्ची ने गिलाने लगा, लेके गई थी, उसने बढ़ाया दिया तो गिर गया पानी।
किसी के सिर्फ मैं सोचता हूँ कि पता नहीं अल्लाह मैंने ज़्यादा बच्चे दे दिए हैं या आप इसलिए कर रहे हो, ये भी मैं गलत सोचता हूँ, ये भी मैं गलत सोचता हूँ। आप खुद ही सोच लो कि जिनकी औलादें नहीं हैं वहाँ आप आमलों के पीछे भी जाते हो, पीरों के पास भी जाते हो, मज़ारों पे भी जाते हो, डॉक्टरों के पीछे भागते हो। जिनको अल्लाह ताला ने दे दी है वो आप पानी में बॉयल कर करके डॉक्टर के पास लेके आ रहे हो। करना क्या चाह रहे हो? और ये जो चीज़ है कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को धक्का दे दिया, एक बच्चे ने उठा के वो गर्म पानी के ऊपर क्या करने गया था बच्चा, जिसको आपने उठाने को भी दिया हुआ था। किसी दिन किसी वीडियो पे ये दोबारा बात करेंगे। आप अपने बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रहे हैं, बच्चों से बातचीत करनी आपको आती नहीं है, समझाना जो है वो हमने छोड़ दिया है। तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि ये जो गलतियां हैं, ये बेहतियातियाँ जो हैं, ये अक्सर हमारी बायस बनती हैं और इसकी वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हो जाता है।